Recording is on. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So, we have been dealing with production management, right? We know what is production. We know the different types of production systems: mass production, process production, job production, batch type production. These are the four production systems that we have studied. We know the characteristic of each system: mass production, and then job order production, batch production, then process industry. So I've seen all these thoroughly. Then we came to productivity. We know very well now what is the difference of production, what is the difference between production and productivity. Productivity is the total output divided by the input required for producing that output. Then we have learned the productivity improvement techniques, some further measures to increase productivity. Then we came to cost of a product. We know the cost of a product is divided into two parts. One is a fixed cost and another is a variable cost. The fixed cost is independent of the volume of production. Even if you don't produce anything, you have to bear the fixed cost. And variable cost, it proportionately goes up or goes down with the increase and decrease of production, because this includes material cost and labor cost. So we basically came to three types of cost: the variable cost in the name of material cost and labor cost, and fixed cost, we call it overhead. এই পর্যন্ত সবাই বুঝেছো? কারো কিছু বলার আছে এই পর্যন্ত? Then we came to the most important concept of break-even point. Okay. Now, what I will do is break-even point curve, rather the graph, we have discussed in the earlier class also. Today, I will again brush it up. And everybody now, whoever is present, please. Why the attendance is so low today? What is the time? Oh, it is 10 o'clock just. Okay. So please try to understand this graph thoroughly. Now what I have done is I have now given three slides which I have made it by hand, like the way I do it on the board. Okay. So the first slide, it says
The first slide, it says volume of output on the x-axis and cost on the y-axis. Okay? Can you see this? Yes, sir. Please respond. Can you see this? Yes, sir. So now follow, I've gone step by step as if I am drawing on the board. So on the x-axis, it is volume of output and y-axis is the cost. So point A to F, AF, this straight line is a line for the fixed cost. Why it is a straight line? Because the fixed cost is fixed. It is the rent, it is the taxes, and all other overheads which are independent of the production. Even if you have taken a loan, the interest of that loan, if you have purchased some machinery, the depreciation on that amount, they all come into fixed cost. And you see, look at this very carefully, that when the production is zero, then also the fixed cost is OA. So from this graph, it is very clear that the fixed cost, it remains throughout the production period, what independent of the volume of output that you produce. Okay? There is only one catch. There is only one catch. That is, if your production volume is higher, then the fixed cost is divided into so many volumes. Because ultimately what I said, that fixed cost is apportioned into the number of items produced. To find out the proportion of the fixed cost to be recovered from one particular item. So when the volume increases, the total fixed cost remains same. The AF the line, it remains like that. But the apportioned value of that into an individual item, it goes down, down, and down the more you produce. Is this clear? Is this clear? স্যার আরেকবার একটু বলুন স্যার What I am saying, that fixed cost is fixed. Whether you don't produce or you don't produce, you don't do anything, come and go home, you will have to incur the fixed cost. All of it. If you don't incur, the government will file a case against you. So you have to incur fixed cost. That means it is independent of the production volume, the number of production products you are making. Hello? রাকেশ দা মাইকটা বন্ধ করো আমার মাইকে হাত দেবে না কেউ, আমার কোনো সিস্টেমে কেউ হাত দেবে না, তোমাদের নিজেদের সিস্টেমগুলো বন্ধ রাখো। আমি যখন কোনো কোশ্চেন করব তখন নিজের মাইক্রোফোনটা ওপেন করে উত্তরটা দিয়ে আবার মাইক্রোফোনটা বন্ধ করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। তা নয় তো পেছনে যত নয়েজ আছে সব ক্লাসের মধ্যে যাচ্ছে না। আচ্ছা, ভালো করে এই জায়গাটা শোনো। কেটে কেটে আসছে, কিছু বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, কি মধ্যে মধ্যে কথা বল, শোনো না আমার কথাটা, এখন বন্ধ করে এখন কথা বলো না, আমাকে বলতে দাও কথাটা। So fixed cost is a fixed, and it has got nothing to do with how many pieces you have produced. But suppose you have produced 100 pieces, then the total fixed cost will be divided by 100, and the value will be added to the cost of each 100 piece. If you produce 1000 pieces, the fixed cost will be divided by 1000, and then the value will be added to the cost of individual product. That means when you increase production, the proportionate value of the fixed cost that you are taking per individual product will reduce. Is it clear?
হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ Okay. So in this particular graph, we have drawn the line AF as fixed cost, which is a horizontal line parallel to the x-axis. Now, the next is variable cost. So we'll go to variable cost. Now, when you are not producing anything, not produced a single duster, not produced a single car, then you have not incurred any material cost. You have not incurred any labor cost also. So at the origin, at the point O, when the volume of output is zero, your variable cost is also zero. So the variable cost line, it starts from the origin. The fixed cost line, it started from A, because at 0 point also, the fixed cost is OA. But variable cost is zero when production is zero. Now what happens? You start producing more and more dusters. More and more dusters. And you go ahead like this. When you go ahead like this, at each point, you see the variable cost is increasing. Variable cost is increasing. Why? Because more production means you are consuming more material and you are engaging more labor. So the variable cost line will start from origin and steeply go like a straight line, in a straight line, like OE. So OE is the variable cost line and AF is a fixed cost line. Is this clear? Is this clear to everyone? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, এবার আমি নেক্সট স্লাইডটা যাব। নেক্সট স্লাইডটা কি হলো? নেক্সট স্লাইডটা কি হলো না, আমি ভেরিয়েবল কস্ট আর ফিক্সড কস্টটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমি পাবো টোটাল কস্ট। কারণ আমার কস্টের মধ্যে তো আছে ভেরিয়েবল কস্ট আর ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্টের মধ্যে আছে মেটেরিয়াল কস্ট আর লেবার কস্ট। তাহলে এই দুটোকে আমি যদি যোগ করে দিই তাহলে আমি টোটাল কস্ট পেয়ে যাবো। আমার একটা ডাস্টার তৈরি করতে গেলে কত খরচা হচ্ছে সেটা আমি পেয়ে যাবো। সেটা কিভাবে ড্র করবো? Now, the variable cost line, it started from origin. Why? Because at no production, no volume of production, zero volume of production, your raw material is zero and labor is also zero. But the total cost curve line, it starts from A. Why? Because at zero production, the fixed cost is OA. And then what do? We come to this X1 point. In X1 point, the total production, total cost is the variable cost plus the variable cost plus the fixed cost. Here, at this particular point, the variable cost and fixed cost are same. So the line will be this plus this. So this is my point of total cost. Then I come to X2. This is my variable cost, because I am going to go up to the variable cost graph, variable cost line, plus the fixed cost at this point is added on top of that. So we get this point. Now, because the fixed cost is same at any level of production, this total cost line will be just parallel to the variable cost line. Is this clear? এটার জন্য এইভাবে এঁকেছি যাতে বোর্ডে যেভাবে পড়াচ্ছি সেইভাবে পড়াচ্ছি। আমি যদি ভেরিয়েবল কস্টের সঙ্গে টোটাল কস্টটা অ্যাড করে দিই, যেহেতু ফিক্সড কস্টটা সব জায়গায় সমান আছে, তাহলে টোটাল কস্টের কার্ভটা দেখা যাবে ভেরিয়েবল কস্ট লাইনের সঙ্গে প্যারালাল হয়ে যাবে, শুধু স্টার্ট করবে এ থেকে। এটা স্টার্ট করেছিল 0 থেকে, এটা স্টার্ট করবে এ থেকে, বিকজ অ্যাট নো প্রোডাকশন দ্য টোটাল কস্ট ইজ ফিক্সড কস্ট। At no production, the total cost is fixed cost because variable cost is 0 and fixed cost is fixed. এই জায়গাটা ক্লিয়ার? না বুঝে ছাড়া নেই আজকে, আমি গিলে খাইয়ে দেবো আজকে। কারণ এই গ্রাফটা
মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে যে যখন তখন এঁকে ফেলবে এটাকে। চাকরি করতে যখন যাবে না এটাকে, বা বিজনেস করবে যখন, এটাকে যখন তখন এঁকে ফেলবে। স্যার একবার বলুন স্যার একটু। টোটাল কস্টটা কি? টোটাল কস্ট ইজ ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট। তো আমি ভেরিয়েবল কস্টের লাইনটা ছিল এই, তাহলে x2 পয়েন্টে ভেরিয়েবল কস্টটা কত হচ্ছে, এইখান থেকে শুরু করে এই ভেরিয়েবল কস্টের লাইনে এই পর্যন্ত, ঠিক আছে? আর ফিক্সড কস্টটা কত হচ্ছে, ফিক্সড কস্টটা ওই একই, এই এখানে যা সব জায়গাতে একই। এইটাকে নিয়ে আমি যদি এর উপরে অ্যাড করে দিই তাহলে পরে তো আমি এখানে পৌঁছে যাবো টোটাল কস্ট। এই আমার কারশনটা ফলো করবে, এখান থেকে এইটুকুনি হচ্ছে, সরি সরি সরি, এখান থেকে এইটুকুনি হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট, আর এখান থেকে এইটুকুনি হচ্ছে ফিক্সড কস্ট, হুইচ ইজ ইকুয়াল টু এই ও এই লেন্থটা, ও এ লেন্থটা, ও এ লেন্থটা তো সব জায়গায় সমান। তো এখানে অ্যাড করে দিলে যে পয়েন্টটা পাবো আমি, দ্যাট পয়েন্ট ইজ মাই টোটাল কস্ট পয়েন্ট। এরকম প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি আমি, প্রত্যেকটা প্রোডাকশন পয়েন্টে যদি আমি একটা করে ড্র করি, তারপর যদি জয়েন করে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে টোটাল কস্টের লাইন হ্যাজ বিকাম প্যারালাল টু দি ভেরিয়েবল কস্ট লাইন, বিকজ ফিক্সড কস্ট ইজ দ্য সেম এট এভরি পয়েন্ট। At the point x2, variable cost is from x2 to this point, and fixed cost is from this point to this point. So this point, this line, this vertical line gives you the value of the total cost, gives you the value of the total cost at production level x2. So total cost point is this. Similarly, for other production volumes also, I draw the line and get a line which will be exactly parallel to the variable cost line. বোঝা গেল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, বাড়িতে কি করবে, বাড়িতে একটা পেন্সিল আর সেট স্কোয়ার নিয়ে কাগজের ওপর বসে বসে এটাকে আঁকবে, বুঝতে পেরেছো? একটা প্যারালাল লাইন টানবে এফ, একটা ইনক্লাইন লাইন টানবে অ্যাট এনি অ্যাঙ্গেল, বিকজ মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল, দি প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট, একটা ডাস্টারের যা ভেরিয়েবল কস্টের কার লাইন হবে, একটা গাড়ির তো তা হবে না। তো তুমি একটা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে একটা লাইন ফেলে দেবে, ওইটা টান, ওইটা টানার পরে কি করবে তুমি, এইবার প্রত্যেকটা প্রোডাকশন লাইনে কি করবে তুমি, ভেরিয়েবল কস্টের সঙ্গে এই ফিক্সড কস্টের এই ও এর অফসেটটা যোগ করে দেবে একটা কম্পাস দিয়ে, তাহলে পরপর কতগুলো পয়েন্ট পাবে, ওই পয়েন্টগুলোকে যদি যোগ করে দাও দেখবে ওই লাইনটা এক্স্যাক্টলি বিকাম প্যারালাল টু দি ভেরিয়েবল কস্ট লাইন। তাহলে টোটাল কস্ট পেয়ে গেলাম আমি শুরু করেছিলাম ফিক্সড কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্ট দিয়ে, আমি পেয়ে গেলাম টোটাল কস্টে। এবার আমি নেক্সট স্লাইডটাতে যাব। নেক্সট স্লাইডটা হয়তো আমাকে একটু ছোট করতে হবে, ডাজন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে, আমি এখন কি জানি, এফ হচ্ছে ফিক্সড কস্টের লাইন, ও ই হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্টের লাইন, এ সি হচ্ছে টোটাল কস্টের লাইন। তাহলে আমার পুরো কস্ট ফিগারটা চলে এসছে। এইবার আমি ওয়াই অ্যাক্সিসে কস্ট আর তার সঙ্গে রেভিনিউটাও লাগিয়ে দেবো ওয়াই অ্যাক্সিসে, কারণ এবার আমি মালগুলোকে বিক্রি করবো। আমার ডাস্টার গুলো তৈরি হয়ে গেছে, I will now start selling the dusters in the market. সেলিং প্রাইস আমি একটা ঠিক করে নিচ্ছি, সেটা আমার মার্কেটে যা প্রাইস আছে, কম্পিটিটররা যে দামে বিক্রি করে সেই দামটা সব জেনে নিয়ে মার্কেট সার্ভেটাতে করে আমি দেখলাম সব 30 টাকা বিক্রি করছে, আমি 29 টাকাটা বিক্রি করি। যদি তোমার কোয়ালিটি ওর সঙ্গে ঠিকঠাক থাকে, তুমি 30 টাকার যদি 29 টাকা কি 27 টাকা কি 28 টাকা যে কোনো একটা কিছুতে তুমি যদি বিক্রি করো, লোকে তোমার মালটা লাইন দিয়ে কিনতে হবে। মানে কথার কথা বলছি, ডাস্টার তো আর লোকে লাইন দিয়ে কেনে না, মানে your materials will be sold like hot cakes. That is why cost is a fact and price is a policy. তো এবার আমি কি করলাম, এবার মালটা বিক্রি করতে আরম্ভ করলাম। বিক্রি করলে কি হবে, করতে আরম্ভ হবে, শুরু হবে করতে, যখন তুমি একটা প্রোডাক্টও বিক্রি করোনি তখন তোমার রেভিনিউ জিরো। তার মানে তোমার রেভিনিউ লাইনটা শুরু হবে অরিজিন থেকে, ও পয়েন্ট থেকে, ঠিক যেরকম ভেরিয়েবল কস্ট শুরু হয়েছিল ও পয়েন্ট থেকে, রেভিনিউ লাইনটা শুরু হবে ও পয়েন্ট থেকে।
এবার যত তুমি বিক্রি করছো, এই ভলিউম অফ প্রোডাকশন মানে হচ্ছে সেই প্রোডাকশনে যত বিক্রি করছো তুমি, তত তোমার বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে, বাড়তে 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 আমি কার্ভটা পেলাম, রেভিনিউ কার্ভটা পেলাম ওডি। ওডি ইজ মাই রেভিনিউ কার্ভ, মানে আমার পকেটে কত পয়সা এলো সেটা ওই লাইনটা থেকে বোঝা যাবে। এবার আমি দেখছি কি, আরে এই যে রেভিনিউ যে লাইনটা আছে এডি, সেটা বি পয়েন্টে টোটাল কস্ট কার্ভ থেকে কাট করে গেছে, করেছে তো, এই যে বি পয়েন্টও কাট করে বেরিয়ে গেছে। এটার মানেটা কি? এটার মানে খুব বুঝতে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে বি পয়েন্টটা যেহেতু টোটাল কস্ট কার্ভের ওপরও আছে, আবার টোটাল রেভিনিউ লাইনের ওপরও আছে, তার মানে বি পয়েন্টটাতে টোটাল কস্ট আর টোটাল রেভিনিউ সমান। একটা স্ট্রেট লাইন যদি কাট করে, তাহলে যে ইন্টারসেকশন যে পয়েন্টটা, সেই পয়েন্টটা দুটো লাইনের ওপরই থাকছে। এটুকুনি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি ফান্ডা তোমাদের আছে, দুটো লাইনের ওপরই যদি থাকে, তাহলে বি পয়েন্টে টোটাল কস্ট আর টোটাল রেভিনিউ সমান সমান হয়ে যাবে। এম আই কারেক্ট? এবার একটু রেসপন্ড করো, এটা কি ঠিক বললাম? যে বি হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। পয়েন্টটাতে টোটাল সবাই কিন্তু সবাইকে কিন্তু শিখতে হবে এটা। আমি চাই না যে একটা ছেলেও রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট থেকে এটা না শিখে বেরোবে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটা যদি কোনোদিন নিজের ব্যবসা কিছু করতে চাও, that will also be guided by this formula, I am telling you. এটা যদি না বোঝো, নিজের ব্যবসাটারও চৌপাট করে ছেড়ে দেবে। তাহলে বি পয়েন্টটাতে কি হচ্ছে, আমার টোটাল কস্ট আর টোটাল রেভিনিউ সমান সমান হয়ে গেল। এবং তার লেভেল অফ প্রোডাকশনটা কত না, বি থেকে যদি আমি নিচে নেমে আসি, এক্স হচ্ছে তার লেভেল অফ প্রোডাকশন। তার মানে এক্স কোয়ান্টিটি আমি যখন তৈরি করছি, তখন আমার যা কস্ট আর আমার যা রেভিনিউ, আমার যা আর্নিং কিন্তু সমান সমান। তার মানে এক্স পয়েন্টটা এসে গেলে আমি লসও করছি না, প্রফিটও করছি। এই পয়েন্টটাকে বলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ফর এনি বিজনেস দিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট টু নো ইউর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। নাও সাপোজ ইউর প্রোডাকশন ইজ লেস দ্যান এক্স। এবার কি হচ্ছে দেখো, লেস দ্যান এক্স থেকে তুমি যদি আস্তে আস্তে ওপরে যাও, তাহলে তোমার রেভিনিউ যাচ্ছে এইটা, আর কস্ট কোনটা তার একটু ওপরে, কারণ কস্ট লাইনটা ওপরে আছে। তার মানে এক্স এর থেকে নিচে তোমার যদি প্রোডাকশন হয়, your cost is higher than your revenue. That means you are making loss in a business. এবার বি পয়েন্টের ওপরে গেলে কি হচ্ছে, এইখানে এই লেভেলে যদি কোনো প্রোডাকশন আসে, হিয়ার ইউ সি, ভালো করে দেখো, হিয়ার the total cost is here and the total revenue is above that. That means for any production level above X, you are making profit, and any production below X, you are incurring loss. So if you know this point, সারা দিন রাত ঘুমের মধ্যেও তোমায় চিন্তা করতে হবে যে কখন আমি ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা ক্রস করব, কখন করব, কি করে করব, কতক্ষণে করব। কারণ সেটা যত তুমি তাড়াতাড়ি করতে পারবে, you start making money from your business. Is it clear to everybody? হ্যাঁ স্যার। এই জিনিসটা তুমি যদি একবার বুঝে যাও, তাহলে তুমি জানবে যে তুমি তোমার মধ্যে বিজনেসম্যান হওয়ার অ্যাকুমেন্টটা চলে এসছে। ব্যাস, তার মানে কি দাঁড়ালো এখানে, যে আমি যদি বি পয়েন্টের নিচে, মানে এই যে এরিয়াটা যেটা আছে, এই যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া রয়েছে, ও এ বি একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, আর এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে বি সি ডি। যদি আমি যোগ করে নিই, এখানে তুমি ধরো বি সি ডি একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে,
তার মানে ও এ বি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে বলে লস জোন, আর বিসিডি এই ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে প্রফিট জোন। আর বিজনেসম্যানদের ভাষাতে কি, যারা একটু একটু শেয়ার মার্কেট টার্গেট জানো তারা জানো এই জোনটাকে বলে রেড জোন। এই ট্রায়াঙ্গেল ও এ বি এই জোনটাকে বলে রেড জোন। এরপর থেকে জীবনে আর কখনো রেড জোন বললে সারপ্রাইজ হয়ে যাবে না। তার মানে তুমি কি বুঝবে? তুমি বুঝবে দিস বিজনেস ইজ অপারেটিং বিলো দি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, and when you go to green zone that means you are operating at higher than break even point. বলো সকলের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা এটা বলো। এবং আমি তো এগুলো সব গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো, এগুলো সব বইতেও পাবে তুমি। তোমার প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টের অনেক বই আছে, বুঝলে, যে যা পেরেছে বই লিখে বসে আছে। তো এটা সব বইতেই পাবে। এই গ্রাফটাকে নিজেরা বসে বসে আঁকবে পারে। এটা আমি একটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলাম, থার্ড ইয়ারের ছেলেদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলাম। তোমরা নিজেদের মতো একটা প্রোডাকশন ভলিউম অ্যাজিউম করে নেবে, নিজেদের মতন একটা কস্টের লাইন বসাবে, বসিয়ে আমাকে গুগল ক্লাসরুমে এই এই ব্রেক ইভেনের গ্রাফটাকে আমাকে পোস্ট করবে প্রত্যেক। কেমন? ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। করে দাও। আমি বলছি তুমি বিজনেসম্যান হয়ে গেলে, যেই এই গ্রাফটা তুমি ড্র করলে, the next moment you become a businessman, you become an entrepreneur. এটা না বুঝে তুমি যদি কোনো বিজনেস করতে যাও তাহলে তুমি ওই রেড জোনেই থেকে যাবে বাকি জীবনে। তোমার সমস্ত এফার্ট, তোমার ওয়ার্কারদের এফার্ট, তোমার ম্যানেজারদের এফোর্ট, তোমার অফিসারদের এফোর্ট, তোমার সাপ্লায়ারদের এফোর্ট, সমস্ত কিছু লেগে থাকবে যে কি করে ফ্যাক্টরিটা ব্রেক ইভেন ক্রস করবে। এবং সবাই মিলে যদি এফোর্ট দাও, the break even will come earlier and earlier and you start making profit earlier and earlier. Okay? এটা এই পর্যন্তই থাকলো। আজকে অনেক 2-3টে ক্লাসে এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কারণ এটা আমার খুব ফেভারিট জিনিস। আমি ক্লাসেও এটা খুব ভালোভাবে পড়াই বারবার করে। আজকে আমি চেষ্টা করলাম তোমাদের কাছে এটা বোঝাবার জন্য। আশা করি কেউ তো রেসপন্ড করছে না, একটা দুটো ছেলে খালি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ। তো মিলিটারিতে একটা আছে, নিয়ম আছে, যে ওরা জিজ্ঞেস করে যে ডু ইউ এগ্রি? ইয়েস স্যার। আই কান্ট হিয়ার। তখন সবাই মিলে ইয়েস স্যার বলে চেঁচিয়ে ওঠে, ইয়েস দ্যাটস দ্য রেসপন্স। সেরকম তো এখানে করা সম্ভব নয়, ক্লাসের দ্বারা ডিসিপ্লিন আছে, সবাই মিলে চেঁচালে দ্বারা মহা মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আশা করি যে সবাই বুঝেছো, এবং কেউ যদি কিছু না বুঝে থাকো তাহলে বলে যে প্লিজ আস্ক মি কোয়েশ্চেন, কারণ আমি এরপরে একটা নতুন চ্যাপ্টারে ঢুকে যাব। মাই চ্যাপ্টার অন প্রোডাকশন, প্রোডাক্টিভিটি এন্ড ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইজ ফিনিশ টুডে। কারোর যদি এখনো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমায় জিজ্ঞেস করতে পারো। দ্য গ্রাফ ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, আই হ্যাভ গিভেন ইউ দি অ্যাসাইনমেন্ট অলসো। এখনো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ আস্ক মি। আমি তোমাদের বারবার বলে দিচ্ছি, দেয়ার ইজ নো সিলি কোয়েশ্চেন। তুমি যদি কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো যেটা ইরেলিভেন্ট, তাহলে আমি বলে দেবো বাবা এটা ইরেলিভেন্ট কোশ্চেন, এটা তোমার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেবো ভালো করে। কিন্তু যদি কোনো রেলিভেন্ট কোশ্চেন করো তাহলে সেখানে উত্তর দিয়ে দেবো অন দ্য স্পট। এটা নিয়ে আগে একদিন অনেক আলোচনা হয়েছিল, অনেক ছেলে অনেক কোশ্চেন করেছিল, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। শঙ্কর দাস আছে? শঙ্কর দাস, হ্যালো, কেউ কিছু কথা বলছো না কেন? অ্যাটেন্ডেন্স 34টা হয়েছে, আজকে কম হয়েছে একটু। শঙ্কর দাস আছে? যাকে জায়গা আজকে নেই মনে হচ্ছে। সন্দীপন, হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার।
এইটা যদি মানে ক্লিয়ার হয়ে থাকে, ব্যাস তুমি বিজনেসম্যান হয়ে গেলে। বাড়িতে গিয়ে বলবে, ওই আমার গ্রাফটা ড্র করার পর বাড়িতে দেখাবে, দেখো আই হ্যাভ বিকাম এ বিজনেসম্যান নাও। ঠিক আছে, তাহলে কি আমি নেক্সট টপিকটায় যাব? হ্যাঁ স্যার। রামকৃষ্ণ আছে? রামকৃষ্ণ, হ্যালো রামকৃষ্ণ, হ্যাঁ স্যার। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। এই গ্রাফটা যেই ড্র করলে না রামকৃষ্ণ, তার পরের দিন থেকে তুমি বিজনেসম্যান। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো আছো তো? হ্যাঁ স্যার, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আচ্ছা তুমি কি ওই যেখানে কি জয়েন করবার কথা বলেছিলে, সেখানে কি জয়েন করছো নাকি? হ্যাঁ স্যার, ওটাতে এখনো কিছু জানায়নি। ওই কোম্পানিটার নামটা যেন কি? MNSK। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলে জানিও আমাদেরকে যে জয়েন করেছো। এখন ভালো করে সমস্ত পড়াশোনা টড়াশোনা করো, চাকরি পেয়ে যাবে, তোমরা শিখলে চাকরি পেয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। আর আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমি তো বহু বছর ধরে এই বিজনেসের লাইনে আছি। যদি করোনাটাকে কোনো মতে কবজা করা যায়, যদি থার্ড ওয়েভ আর না আসে, তাহলে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে সাংঘাতিক ডিমান্ড বেড়ে যাবে। আজকে বলে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিও আমার কথা। এত ডিমান্ড বেড়ে যাবে যে তখন প্রচন্ড পরিমাণে লোকের রিক্রুটমেন্ট হতে আরম্ভ করবে। কারণ একদিন ধরে তো সব জাম হয়ে বসে আছে, ইকোনমি তো থেমে থাকবে না। হই হই করে সব রিক্রুটমেন্ট অলরেডি বাড়তে আরম্ভ করেছিল। এই সেকেন্ড ওয়েভটা এসে 12টা বাজিয়ে দিল। যদি থার্ড ওয়েভটাকে অ্যারেস্ট করা যায় বাই ভ্যাকসিনেশন, বাই মাস্ক স্যানিটাইজার অ্যান্ড অল, তাহলে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি হই হই করে বাড়তে আরম্ভ করবে, আমি বলে দিচ্ছি আজকে, আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতা। সুতরাং তোমরা সব রেডি থাকো, শিখে টিকে পড়াশুনো তৈরি করে একদম রেডি থাকো সব। দ্য জবস উইল কাম আপ ইন দ্য মার্কেট। যদি করোনা এসে পড়ে, তাহলে আর আমার কিছু বলার নেই, আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যাবে ব্যাপার। আমার নিজের একটা ধারণা হচ্ছে যে থার্ড ওয়েভটা আসবে না। বুঝতে পেরেছো? থার্ড ওয়েভটা আসবে না, তার কারণ হচ্ছে মানুষের মধ্যে একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, প্লাস ভ্যাকসিনেশনটাও বেশ অনেক ভালোভাবে দেওয়া হচ্ছে এখন। থার্ড ওয়েভটা যদি না আসে, there will be lot of scope for engineers, আমি বলে দিলাম আজকে, মিলিয়ে নিও পরে আমার কথা। So what we have done so far is, we have understood what is production, what is the production system, what is break-even point. তাহলে আমি বুঝে গেলাম যে বিজনেসটা করতে গেলে কি করতে হবে। আমার ধরো আমি যদি বাইসাইকেল তৈরি করি, সেটা আমার এক বন্ধু আমাকে এসে বলছে আমি বাইসাইকেল তৈরি করি। আমি তখন ওকে বোঝালাম, কথাটা ভালো করে শোনো, আমি কিন্তু গল্প করছি না, তুই যে বাইসাইকেল তৈরি করবি কটা করে তৈরি করবি? ব্যাস, ও আর উত্তর দিতে পারছে না। কেন জিজ্ঞেস করলাম কটা করে তৈরি করবি? তার কারণ হচ্ছে আমাকে তো ডিসাইড করতে হবে আমার প্রোডাকশন সিস্টেমটা কি হবে। আমি যদি 4টে করে বাইসাইকেল তৈরি করি, মাসে যদি ধরো 20টা বাইসাইকেল 25টা বাইসাইকেল তৈরি করি, তাহলে আমার প্রোডাকশন সিস্টেমটা একরকম হবে। আর দিনে যদি 1000 করে বাইসাইকেল তৈরি করি, তাহলে আমার প্রোডাকশন সিস্টেমটা আর এক রকম তৈরি হবে। এখন বাইসাইকেল এমন একটা আইটেম যেটা দিনে 1000টা তৈরি করাটা কোনো ব্যাপারই না। একটা গাড়ি যদি 100টা তৈরি হয়, তাহলে বাইসাইকেল 1000টা তৈরি হওয়া কোনো ব্যাপারই না, এর থেকেও বেশি তৈরি হয়। এবং মার্কেটে ছেয়ে আছে বাইসাইকেল। তুমি সেখানে যদি মাসে 20টা করে তৈরি করো, তা তোমার যা প্রোডাকশন কস্ট দাঁড়াবে, কিন্তু বিক্রি করতে পারবে না। কারণ ওই ওই যে ফিক্সড কস্টটা আছে, ফিক্সড কস্টটা তো ভাগ হয়ে যাবে 100টার ভেতরে, আর ওরা ভাগ করবে 1000টার ভেতরে, মানে মাসে 30,000। সেই জন্য প্রোডাকশন সিস্টেমটা প্রোডাক্টের সঙ্গে রিলেটেড, যে আমি কি তৈরি করছি। এবার তুমি যদি স্পেশাল মেশিনারি তৈরি করো, যে আমি একটা, যেমন আমি করতাম, মানে আমাদের কোম্পানি করতো, যে স্পেশাল একটা ফাউন্ডারি ইকুইপমেন্ট তৈরি করবো, স্যান্ড ড্রায়ার তৈরি করবো স্পেশাল, সেটা হয়তো বছরের 10টা বিক্রি হবে। তার প্রোডাকশন স্কেলটা হবে আইদার জব সব প্রোডাকশন অথবা ব্যাচ প্রোডাকশন। সো ইউর এই যে কনসেপ্ট গুলো তোমাদের দিয়ে দেওয়া হলো, এগুলো সব কিন্তু কাজে লাগবে ফর ইউ টু বিকাম এ ম্যানেজার ইন অ্যান ইন্ডাস্ট্রি,
or to be an entrepreneur. এই চ্যাপ্টার গুলো বাদ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে না। এই চ্যাপ্টার দুটোকে আমি খুব ভালো করে পড়াবার চেষ্টা করি ছেলেদের। আচ্ছা, তো এবার প্রোডাকশনটা যখন ঠিক হয়ে গেল, প্রোডাকশন সিস্টেম যখন ঠিক হয়ে গেল, প্রোডাক্টটা ঠিক হয়ে গেল, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ঠিক হয়ে গেল, সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পর এবার আমাকে এই প্রজেক্টটা নিয়ে ব্যাংকের কাছে যেতে হবে। কারণ কেউ তো আর নিজের পকেটের টাকা দিয়ে একটা ব্যবসা করতে পারে না, অনেক টাকা লাগে ব্যবসা করতে। ব্যাংক তোমার প্রজেক্টটা দেখে যদি বোঝে যে তুমি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট রিচ করতে পারছো, মার্কেট ডিমান্ডের সঙ্গে দেখবে তো কতগুলো বিক্রি করতে পারছি মাসে, এসব দেখে দেখে ব্যাংকের এসব স্পেশালিস্ট লোক আছে, তারা দেখে দেখে বলবে, মিস্টার রামকৃষ্ণ বটব্যাল, ইউর প্রপোজাল ইজ ওকে, প্রপোজাল ইজ ওকে, সো ওয়্যার ইজ ইউর ল্যান্ড? তোমার জমিটা কোথায় যেখানে তুমি প্রোডাকশনটা করবে? নেক্সট কোশ্চেনই ও জিজ্ঞেস করবে যে তুমি প্রোডাকশনটা কোথায় করবে। এবার তুমি যদি বলো যে জমিটা স্যার কেনা হয়নি এখনো, তাহলে ঘুরে আসুন, তাহলে আপনি এখন বাড়ি যান, আপনার প্রজেক্ট রিপোর্টটা রেখে দিন, জমিটা কিনে তার দলিলটা নিয়ে আমার কাছে আসবে। সো আমার নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে, নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে প্লান্ট লোকেশন। কিরম ভাবে দেখো সিলেবাসটা সাজানো আছে। ব্যাংক ম্যানেজার তোমায় যা জিজ্ঞেস করবে তার উত্তর তোমার তৈরি আছে। Now what is plant location? অনেক বড় হয়ে গেছে। প্লান্ট লোকেশন মানে জমি কেনা, সোজা কথা। জমি কেনা বা বিল্ডিং কেনা বা শেড কেনা, এটা হচ্ছে তোমার নেক্সট কাজ। এই কাজটা করতে গেলে তোমায় কতগুলো ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে। আমি ক্লাসে যখন পড়াই তখন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ছেলেদেরকে, যে আমি যখন একটা পাড়াতে থাকতাম তখন সেখানে এসে একজন লোক হঠাৎ আমার একদিন রাস্তায় জিজ্ঞেস করছে, স্যার আপনি এখানে থাকেন? আমি বললাম হ্যাঁ থাকি। বলে আচ্ছা, আমি যদি পাড়াতে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলতে যাই সেটা কি চলবে? সেখানে কি আমি ছাত্র পাবো? আমি তখন বোঝালাম তাকে যে হ্যাঁ, এখানকার এই অবস্থা, এই ধরনের লোকেরা সব থাকে, তাদের মাইনে স্কেল ফেল গুলো এরকম ভাব, বেশিরভাগ লোকই আজকাল চায় ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে, সুতরাং আপনার তো না চলার কোনো কারণ নেই। হোয়াট হি ইজ ডুইং অ্যাকচুয়ালি, হি ইজ ট্রাইং টু জাস্টিফাই হিজ লোকেশন। যে আমি যদি এই পর্ণশ্রীতে একটা আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলি, ইজ দিস লোকেশন কারেক্ট ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল? আমি কি এখানে ছাত্র পাবো? আমার গার্জেনরা কি ইন্টারেস্টেড হবে? আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই ক্লাসে, তোমাদের সেটা আজকে বলছি, যে আমি একটা মিষ্টির দোকান খুলবো। ভালো করে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো সবাই, অনেকের হয়তো ব্যবসা করার ইচ্ছেও আছে। আমি একটা মিষ্টির দোকান খুলবো। এবার মিষ্টির দোকান যদি আমি খুলি এমন একটা জায়গা যেখানে একটা বাঞ্ছারামের দোকান আছে, একটা গাঙ্গুরামের দোকান আছে, একটা বলরাম বলরাম মল্লিকের দোকান আছে, সেখানে যদি আমি একটা মিষ্টির দোকান খুলি, ছোটখাটো মিষ্টির দোকান, আমার মিষ্টির দোকানটা কি চলবে? কারণ ওই যে বড় মিষ্টির দোকানদাররা আছে তারা মার্কেট সার্ভে করে দোকানটা খুলেছে। তারা জানে এখানে প্রচুর পয়সাওয়ালা লোক থাকে, যাদেরকে টুপি পরিয়ে মিষ্টিতে একটু রং টং দিয়ে 10 টাকার মিষ্টি 20 টাকায় বিক্রি করে দেয়। এই দোকানগুলোতে মিনিমাম মিষ্টির দাম হচ্ছে 20 টাকা। বুঝতে পেরেছো? আর তুমি সেখানে যদি একটা দোকান খুলে বসে থাকো যেখানে 5 টাকা মিষ্টি বিক্রি করবে, তুমি কাস্টমার পাবে না। তার কারণ হচ্ছে কি, যে ওই জায়গার লোকেরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে ওই ধরনের মিষ্টি খেতে। তার মানে ইওর লোকেশন চয়েস কুড নট বি কারেক্ট। আমি কি জিনিসটা বোঝাতে পারছি? আমি কিন্তু প্লান্ট লোকেশন পড়াচ্ছি, আমার মিষ্টির দোকানটাও কিন্তু প্লান্ট লোকেশন, কারণ আমি মিষ্টির ম্যানুফ্যাকচারিং করছি তখন সেখানে। আই ক্যান ম্যানুফ্যাকচার এনিথিং না, আই ক্যান ম্যানুফ্যাকচার সুইটস অলসো। তো দ্য মেজর ফ্যাক্টরস, এই এক্সাম্পল দুটোকে একটু ভালো করে চিন্তা করবে যে লোকটা কি বললো, যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলা, মিষ্টির দোকান খোলা, এগুলো কিন্তু ইটস জাস্ট লাইক এ প্লান্ট লোকেশন, ইটস জাস্ট লাইক এ প্লান্ট লোকেশন। তো যখন
যখন টাটা মোটরস যখন সিঙ্গুরে ঠিক করেছিল যে ন্যানো কারখানা তৈরি করবে, দে স্টাডিড অল দিস থিংস। কারণ ওই রকম কয়েকশো কোটি টাকা খরচা করে, কয়েকশো না কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচা করে একটা লোকেশন তৈরি করে তারপর তো আর বলবার কোনো স্কোপ নেই, ভুল হয়ে গেছে খোলাটা, কারণ আর তো তোমার ওখান থেকে প্লান্ট তুলে নিয়ে যাওয়ার তো কোনো চান্স নেই, ওগুলো একদম ফিক্সড ওখানে হয়ে গেল, একবারে যাওয়া হবে। সেই জন্য আজকে আমি দেখাবো তোমাদেরকে, এসব ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, কারণ আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম, সেটা ছিল একটা খুব বড় কনসালটেন্সি কোম্পানি, ডেভেলপমেন্ট কনসাল্ট, আগের নাম ছিল কুলজিয়ান কর্পোরেশন। তারা কি করতো, প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতো ফর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ফর সিমেন্ট প্লান্ট, মানে এইসব বড় বড় গভর্নমেন্টের কনসালটেন্ট ছিল তারা তৈরি করতো। তখন আমি দেখেছি যে কিভাবে এই রিপোর্ট গুলো তৈরি হয়। আমি তো মিষ্টির দোকানে এক্সাম্পল দিলাম, আর আমি কাজ করেছি সিমেন্ট প্লান্টে। সিমেন্ট প্লান্টে কোথায় তৈরি হচ্ছে সিরিয়াতে, কোথায় তৈরি হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরে, এইসব সিমেন্ট প্লান্টে কাজ করেছি। যে ওখানে কি সিমেন্ট প্লান্টটা ফিজিবল, ওখান থেকে কি সিমেন্টের কাস্টমার পাওয়া যাবে, ওখান থেকে কি মালটাকে ঠিক মতন গাড়িতে করে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া যাবে জায়গায় জায়গায়। সেই জন্য the major factors that need to be considered before selecting a suitable plant location are: number one, availability of raw material required for production. তুমি একটা জায়গায় প্লান্ট খুলে ফেলেছো, সেখানেতে তোমার কোল লাগবে, কোল। তোমার কাছাকাছি 100-200 মাইলের ভেতরেতে কোনো কোল এরিয়া, কোল বেল্ট নেই, তাহলে তোমাকে তো কোলটাকে ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে আসতে হবে ওখানে। সাধারণত ফ্যাক্টরি রিমোট এরিয়াতে হয়, ওই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টেই তো তোমার প্রজেক্ট ফেল হয়ে যায়। Why there are so many steel plants and engineering industries and things like that in West Bengal at one time? Because West Bengal is located nearest to the coal belt, nearer to the raw material, available raw material under the ground. So West Bengal was a highly industrialized state at one time. এখন কি হয়েছে সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু this was one of the reasons why the British people had chosen West Bengal and chosen Kolkata as a capital of the whole country. Because everything is around us. Coal is around us, iron is around us, everything is around us. And we have got a river, a huge river, the Hooghly River, we have got railheads, everything is there. So availability of raw material required for production is one of the prime criteria. আজকাল অনেক জিনিসটা চেঞ্জ হয়েছে। ধরো যখন ব্রিটিশ এসেছিল তখন তো ট্রান্সপোর্টেশন এত ইমপ্রুভ হয়নি, এখন ট্রান্সপোর্টেশন অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে। এখন এই জায়গাতে অনেকটা রিল্যাক্সেশন করা যায় না, একটু দূরে হলেও করা যেতে পারে, কিন্তু তোমাকে প্ল্যান করতে হবে, তোমাকে তো রেল লাইন বসাতে হবে স্ট্রেট নতুন করে, একদম ডাইরেক্ট কোল হেড থেকে কোল তুলে নিয়ে চলে আসবে গাড়ি করে, হ্যাঁ ট্রেনে করে, ওয়াগানে করে। তো availability of raw material required for production is one of the main, যেটা প্রথমে রেখেছি যে এটা একদম সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। অ্যাপ্রোচেবিলিটি অফ দ্য মার্কেটিং এরিয়া। এবার তুমি মাল তো তৈরি করলে, মালটা বিক্রি করবে কার কাছে? এমন জায়গায় মালটা তৈরি করলে যে সেটাকে বিক্রি করতে গেলে যা সেলিং কস্ট হবে তাতে তোমার মালটা বিক্রি হবে। 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ সুটেবল হাই ল্যান্ড। ওই যে ল্যান্ডের কথা যেটা আসছিলাম, ল্যান্ড যদি নিচু হয় তাহলে তুমি যত টাকা দিয়ে জমি কিনেছো সেটাকে উঁচু করতে অত টাকা আবার খরচা করতে হবে, কারণ ল্যান্ড ফিলিং ইজ এ ভেরি কস্টলি জব। ওই জমির মাটি তো কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে তোমার ঢালতে হবে আবার। সো ইউ হ্যাভ টু লোকেট এ হাই ল্যান্ড, তাহলে জল জমে যাবে, জল জমে গিয়ে তোমার ফ্যাক্টরি ডুবে থাকবে জলের। availability of proper transportation, ওই যে বললাম রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন, রোড ট্রান্সপোর্টেশন সব ঠিকঠাক আছে কিনা সেগুলো দেখে নিতে হবে। availability of skilled and unskilled labor,
Another advantage of West Bengal was that there were a lot of skilled labor available in West Bengal at one time, and also unskilled labor. Availability of water and electricity. যত থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে দেখবে সব কিন্তু একটা রিভারের কাছে আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট যদি দেখো সব গঙ্গার ধারে আছে। ব্যান্ডেল, কাশীপুর, বজবজ, all on the river bank. Why? Because you need hell of a lot of water for running a thermal power plant. ও তো স্টিমেই হবে। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট মানে তো স্টিম, স্টিম মানে ওয়াটার। এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম। সো অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়াটার এন্ড ইলেকট্রিসিটি। আমি এরকম দেখেছি, এরকম সাইটও দেখেছি লোকে করেছি, তারা নিজেদের খরচায় পোস্ট পুঁতে পুঁতে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে এসছে এই জমির কাছে। বিকজ উইদাউট ইলেকট্রিসিটি ইউ ক্যানট ডু এনিথিং। নেক্সট ইজ ইম্প্যাক্ট অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি। এটা কিন্তু আজকাল খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝলে? তুমি ধরো একটা জায়গায় কোনো প্ল্যান্ট যদি সিলেক্ট করে থাকো, যে জায়গাটা হয়তো একটা ন্যাচারাল বিউটি, ন্যাচারাল বিউটি, উটাকামান, উটি, তুমি উটিতে কোনো একটা সুন্দর জায়গাতে তুমি যদি একটা ফ্যাক্টরি করতে যাও, তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যেখানে কিন্তু এনভায়রনমেন্টালিস্ট যারা আছে তারা অবজেকশন দেবে, তোমার প্ল্যান্ট বন্ধ করবে। বিকজ ইট হ্যাজ টু বি, এই সাস্টেনেবিলিটি কথাটা আজকাল গ্রিন এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে খুব ইউজ হয় বেশি করে। বিকজ ইট হ্যাজ টু সাস্টেন। সাস্টেন মানে কি? দ্য নেচার হ্যাজ টু সাস্টেন। তুমি একটা ফ্যাক্টরি করলে তাতে নদীর জল নষ্ট হয়ে গেল, গাছপালা সব নষ্ট হয়ে গেল, then you are not doing something which is sustainable. Facility for effluent disposal. কারখানা থেকে যে জিনিসটা বেরোচ্ছে, বর্জ্য পদার্থ যেগুলো বেরোবে, এটা থার্মাল পাওয়ার স্টেশন থেকে বেরোয়, যে কোনো একটা পাওয়ার স্টেশন, সেটাকে ডিসপোজ করার জায়গা থাকতে হবে। ক্লাইমেটিক কন্ডিশন অফ দি সাইট, খুব বেশি ভূমিকম্প হয়, খুব বেশি ঝড় বৃষ্টি হয়, সেই সব জায়গাগুলোকে সিলেক্ট করা, চেষ্টা না করাই ভালো। পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি অফ দি রিজিয়ন। নানা রকম পলিটিক্যাল ডিস্টারবেন্স আছে, বাইরে থেকে ইনসার্জেন্ট ঢুকে এসে এসে যুদ্ধ করে করে চলে যাচ্ছে, ভেতরেতে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি রয়েছে, সেই সব জায়গাতে কিন্তু তোমার লোকেশন ঠিক করা উচিত হবে। অ্যান্ড বেনিফিটস অ্যান্ড ইনসেন্টিভ অফার্ড বাই লোকাল গভর্নমেন্ট। কোন লোকাল গভর্নমেন্ট কত অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে? যেমন গুজরাট, তুমি যদি ধরো, তুমি যদি একটা প্রপোজাল দাও, তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে দিলে, গুজরাটকে দিলে, মহারাষ্ট্রকে দিলে, গুজরাটের লোকগুলো তোমার বাড়ি চলে আসে। অন্য জায়গাতে তোমাকে 3 বার ঘোরাবে, আসুন আজকে, ঠিক আছে পরে হবে, কালকে আসুন। মহারাষ্ট্রেতেও নানা রকম ফেসিলিটি আছে, গুজরাটের লোকগুলো তোমার বাড়ি চলে আসবে, এসে বলবে চলুন স্যার, আপনাকে জমি থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমি দিয়ে দিচ্ছি। সো দিস ইজ বেনিফিটস অ্যান্ড ইনসেন্টিভস অফার্ড বাই লোকাল গভর্নমেন্ট। আজকে আমার টাইম প্রায় শেষ হয়ে এসছে, কিন্তু আমি যে জিনিসগুলো পড়াচ্ছি, প্লিজ রিমেম্বার, দিস আর অল ইউজেবল ইন ইউর লাইফ। তুমি ব্যবসা করো, তুমি চাকরি করো, যা করো না কেন, দিস সাবজেক্ট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা হয়তো তোমার যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে, তোমরা তো বুঝতে পারছো অলরেডি যে আমি কি পড়াচ্ছি। তা আমি আজকে এখানে থামবো, কারণ আমার টাইমও হয়ে গেছে। যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে কুইকলি করে নিতে পারো। সবাই শুনতে পেয়েছো তো আমার কথাবার্তা? হ্যালো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ভালো করে আমার ক্লাসটা করবে, আর এ করবে, ওর নামটা কি, তোমার কোনো কোশ্চেন থাকলে নেক্সট ক্লাসে করবে আবার। ওকে, ঠিক আছে, আমি বেরিয়ে যাব। একজন কেউ সন্দীপন একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও না আমাকে, ঠিক আছে? স্যার আমি তো তুলিনি স্যার। না না, এখনো তো খোলা আছে, ও এখন কমে গেছে অ্যাটেন্ডেন্সটা, না পড়ে গেছে, অনেকে বেরিয়ে গেছে। যাই হোক, ঠিক আছে, আমার আশা করি কেউ আছে, একজন ফ্যাকাল্টি কে আছেন এখন? সেকেন্ড ইয়ার গোপাল বাবু নাকি? প্রিয়াঙ্কা? ও তো অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। যাই হোক, অ্যাটেন্ডেন্স আমি পেয়ে যাবো, যদি তোমরা কেউ পারো একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও আমাকে। আমরা একটু আগে বলা উচিত ছিল, পড়াতে পড়াতে ভুলে গেছি। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। আর
নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে। ভালো থেকো সবাই।